Assalamu alaykum qadrdan ko'rarmanlar. Sizlarning diqqatingizga Qozog'iston Uyg'urlari kanalidagi Xavala programmasini havola qilamiz. Hozirlarga Qozog'iston Uyg'urlariga munosabatlik yangiliklarni sunmoqchimiz. Sizlar bilan xabar bo'limining жүргізгүчілері Shahniza Aziz qizi va Ilhom Mulut. Samimiy Xavala bizning kanalimizda. Ассаламу алейкум, дорогие зрители! Вы смотрите программу «Новости» на канале «Казахстан Уйгурлары». Предлагаем вашему вниманию новости и анализ материалов о жизни уйгуров Казахстана. С вами ведущие блока новостей Илхам Молот и Шахниза Азизқызы. Здесь делают честные новости. Штаб по сотрудничеству с уйгурскими школами, созданный при Республиканском этнокультурном центре уйгуров Казахстана, продолжает свою активную деятельность. Assalamu alaikum, hürmetli görürmenler. Efirda Qazaqstan Uyg'urlari kanалы. Ben Şahnaz Ayıpcan kızı. Bugün biz Almatı şehridagi Murat Hamrayev namidagi номер 150-ci ummiy bilim berdigan mektepte mehmanda. Второй этап деятельности штаба начался в городе Алматы, в 150-й школе имени Мурата Хамраева. Школу посетили известные уйгурские общественные деятели, писатели, ученые, журналисты, художники и жигитпиши. Приглашенные гости провели мастер-классы, рассказали о практической и теоретической части своей работы. В ходе семинаров учащиеся задавали интересующие их вопросы. Assalamu alaikum, Muhyiddin Abduxelloğlu. Bugünkü işçilerden alğan təsiratınız haqqında qısqaça aytib ötsəңiz. Wa alaikum assalam, hürmetli jurnalistlar. Bugün Uyghur mektepleri bilen hemkarlaşış ştabının ikinci blogu başlanıptı. O bizim mekteptin başında oturdu. Yani bugün mektebimizge dağınlık süreççiler, alımlar, şairler kelip özlerinin okuşlar bilen preferentasyalıq işlerini ötkazdi. Bu bugünkü işçilere utuqlıq ötdi. Talantlı okuşlarımız var, şularını köydi. Elbette bugünkü iş bunun bilen toxtab qalmaydı. Yani davamlaştırmamız dep oylayman. Şunda qatar bugünkü ötken işçilerde nihayetli yaxşı təklifler etildi. O Uyghur mekteplerinin arasında konkurs festivallerini ötküzüş teklifi qoyuldu. Biz onu elbette qollaymiz. Bugünkü bizim mektebimiz kelgen barlıq alımlarımızga, ştab əzalarına öz minnettarlığımı bildirme. Другие встречи подобного формата прошли в Талгарском районе, в поселках Гульдала, Туздыбастау и Бесагаш. В этих школах также были проведены мастер-классы и специальные лекции. В конце учащиеся продемонстрировали свои таланты и навыки. Qılıb etqin neqvari. Ata-ana ulaq namdır, ular barda qozaq toqtur. Eş нәрсе oyda yoxtur. Ata-anam barga şükür, ata-ana barda külüp, yayıraymış şatılınıp. Beşimizni erçaq sipar, erkülük dip oyuntup. Oktyabr ayının dastlabki kunlarida 6-cı Garada kompleks jutida Hisavat saylam jig'ini bo'lib o'tdi. Jig'inda so'z olgan cho'ng jigitpishi Abdurashid Mametov jut oldida hisavat berdi. Mazkur jutda burun 30'ga yaqin ayli bo'lsa, bugungi tongda bu ko'rsatkich 82 ayliga yetgan. Shu munosabat bilan cho'ng jigitpishining o'rinbosari saylash qaror qilindi. Jamoatchilikning taklifi bilan bu o'ringa mahalla ichida qizg'in faoliyat yurgizib kelayotgan Elam Asanov tayinlangan. Shundaqla 6-cı Garada kompleks jutining xonim-qizlar raisi bo'lib Bahar Bibi Osmanova, Aqsaqallar kengashining raisi bo'lib Ibrohim Nasirov saylandi. Atap o'tish kerakki, ushbu jutda elimizga, bo'libmi xalqimizga xizmat qilib kelayotgan shaxslar bor. Atalmış yig'inning oxirida shu insonlar Almuti shaharlik Uyg'ur etno madaniyat markazi ham Almuti shaharlik jigitpishlar ittifoqi tarafidan mukofotlarga muyassar bo'ldi. Assalomu alaykum, hurmatli 6 Garada kompleksinning jut jamoati. Mana bugun o'zak bir yaxshi kun bo'otdi, jutimiz yig'ilib, hammalar bosh qo'shib mashada jigitpash hammalar jig'otdi. Mushnodan 5 kun burun Tuvanki Melki Zaynadin boshqargan 6 Garada kompleksi nijniy части отдельный jutga ular juda yaxshi jig'in o'tkazdi. O'shada yana qaytadan Zaynadin elimiz qaytadan jigitpish bo'lib saylandi. Yordamchilarni sayladik, xonim-qizlar sayladik. Shunday yaxshi yuqori darajada jig'in o'tdi. Bugun mashada shunday yaxshi o'tdi deb o'ylayapman. Jutinglar mana qarsam yaxshi kelib o'tirsizlar. Bizlar mushunda 3-4 yil burun kichkina bir jutinglar 30-40 semya
жылдан жылғы Европ мана Решат деген азыр 80 семьялық жұптың башқарады. Ассаламу алейкум я мұрқетіп. Ең мұны ақбір мәділім яқшы баран кетті. Бізді ұйғырда тылғы еліп мақтанғыдек гезілеріміз, театрымыз, ұйғыр мәктептеріміз қалды. Оны фақат қолдайдыған өзіміз. Өзіміз қолдап, балымызды ұйғыршы мәктепке бәсақ, езді оқытсақ, театр мәвәтсақ, әміз өзіміздің қолды. Бірелей беріп, сорсақ, біз орысшы қанайне, армыстакан дегенде, біздің балаларымыз орысшы оқыған, біз оқымаймыз. Уақытта Азия бүгін езін ола дейміз, орысшы материалдан берді. Çoğun kişiler çıkıyordu, biz Arap yazılı okuduk. Bu Azia bugündü ba. Halgan hazır bizde halap yazılgan kalaygan narsalar köp. Üçün biz zaman halgan narsalar yazılalaydı. Aklımızda okugan ama Orusça okugan, Orus tilli deydi, bırak jürge aklımızın Uygur dep soqadı. Şuning üçün hemmimizning jürge Uygur dep soqsun, Uygur üçün əmgək qilib xizmat qilib yürüyür. Rahmet. Республиканский этнокультурный центр уйгуров Казахстана провел презентацию авторской книги председателя Республиканского этнокультурного центра уйгуров Казахстана Нурумова Шаймардана Усаиновича «Девер Садаси». «Девер Садаси» является сборником статей и материалов Шаймардана Усаиновича, опубликованных в Республиканской общественно-политической газете «Уйгур Авазы». Также на этом мероприятии была презентована книга «Уйгур Таамлри», которая посвящена традиционным оригинальным названиям уйгурских блюд и их рецептам, автор которой Рахматчан Юсупов. В презентации приняли участие представители Ассамблеи народа Казахстана, этнокультурных объединений, творческой интеллигенции и средств массовой информации. Все вышеперечисленные книги вышли в свет в издательском доме «Мир». Алматы шәһәре хакимінің орынбасары Ержан Бабақұмаровның қолдың елбасы медали лайыхасының бронза медали 15 алмытлық оқучыға тапшырылды. Мәзкүр ұқтықы еткен оқучыларның ішінде Абдулла Розбақиев намыдки 153 мектеп гимназиясының 9 сынып оқучысы вә Алматы шәһәре сәнәт мәктебінің оқучысы İrade Mahmutova елбасы медали лайыхасы 2019 жылы ел үміті тәшәббүсі дайырсыда Қазақстанның тұнжы президенті Милләт лидері корпоративлық фонды вә Милләт лидері академиясы тәрпідің тәсіс қылынған болып, оныңға 14-29 яш аралығыдки яшла қатнышалайды. Жыл бойы оныңға 10 мыңғы еқін адам қатнышыды. İrade'nin bu çoğunu beqindurğunu xalqımız üçün çoğ xoşallıq. Kelgüsüdə sınlımızның texmi çoğ büyüklərini beqinduralaydıqыныға işençimiz kamıl. Faqat aq yol. Октябрь объявлен в городе Алматы месяцем заботы о пожилых людях. Республиканским этнокультурным центром уйгуров Казахстана была организована акция «Камхор», в рамках которой представители уйгурского этнокультурного центра посетили 52 пожилых алматинца, среди которых одинокие пенсионеры, ветераны труда. Каждому были организованы 10-килограммовые наборы с продуктами питания. Акция прошла при поддержке компании «Металл Пром Групп». Алматы қаласында бір айға не жүріп отыр, акция жүріп отыр, қардай қаланың күні болып. Соның чамасында біздің республикалық ұйғыр орталығы Металл Пром компаниясымен бірлесіп осыны шештік. Мына бүгін біз өзіміздің жастары өсіп қалған қарттарымызға көмек көрсету акциясы жүргізіп жатырмыз. Өйткені бұл әке шеше ата деген біздің өзіміз де сол әке шешеден туылдық. Сондай үлкен кісілерімізді біз қолдап қуаттайтын болса, бізге де Аллах бәрекетін береді. Сол саяда бүгін мына жұмысымызды бастадық. Бұл біз ешқашан тоқтамаймыз бұндай жұмыстардың. Өйткені бұл ата әже деген біздің көз алдымызда, біздің әке шешемізден тәрбиелеген үлкен ата әжелеріміз. Соланы екі қолдап тұрып, біз осы акцияны жүргізіп жатырмыз. Ондай акцияларға біз әмешем атсалысымыз. Өйткені әке шешелеріміздің, ата әжелеріміздің жақсылығының астында біз осындай жоғары жерлер көтерілдік. Қалғандарға да біз жолдаймыз бұны, осындай ата әжелеріне өрметтеп, қуантып, біз онаны қуантатын болсақ, біздің де қуантады Аллах. Соның үшін бәрімізге бірлік, ынтымақтылық, осындай шаруаларны жүргізе берейік.
Өткен еңлықла топлымы чыққан күні Россия премьер-лигасында ЦСКА Нижний Новгород футбол клублары күш сынады. Мәскүр чемпионатта Бахтияр Зайноддинов вә Илзат Ахметовла нәтижелік гол соқып ЦСКАға ғалбият еліп келді. Аталмыш ұтықтың кейін Бахтияр Зайноддинов Қазақстан милли таланмы командасыға, Илзат Ахметов Россия таланмы командасыға чақыры қалды. Пұрсәтіне пайдаланып, милләтіміздің даңқыны жаһанға мәшһүр қылған футболчыларымызға құттық тілемекчіміз. Подачу и очень неплохую мяч в ворота. И в кубковом поединке с Ижевским «Зенитом». Показалось, что в момент, когда поднимался, по-моему, даже сам не понял, что это именно он мяч отправил, потому что у него такая несколько сдержанная была реакция, а потом уже все-таки обрадовался. Дорогие друзья, пользуясь моментом, хотим напомнить, что начинается сезон подписок на печатные издания. Поторопитесь оформить подписку на республиканские газеты «Уйгур Авазы» и «Азия Бүгін», «Азия сегодня». Предлагаем вашему вниманию ток-шоу «Нахмайдан» на телеканале Кадам ТВ, в рамках которого обсуждались актуальные вопросы, связанные с подпиской. Әзіз қеріндашла, милли мәтбуат жанкүйерлері, һәммізге бәлгілік гезитлерімізға мұштыры топлаш мәвсімі башланды. Қымәтлік көрерменлер, пұрсәтіні пайдаланып, милләтіміздің бейбаха байлығы болған Уйгур Авазы вә Азия Бүгін гезитлерға езілішқы чақырымыз. Шу мұнасуәт білән Қадам ТВ телеканалда Нәқ Мәйдан программысыны дықтыңлаға сұнымыз. Дүния хәбәрлерден учур. В Баку при содействии Азербайджанского технического университета сообщество «Тюркский очаг» организовало международный симпозиум под названием «30-летие независимости тюркских государств и тюркский мир». Как передает репорт, основной темой обсуждения на мероприятии в Техническом университете является единство тюркского мира. На церемонии открытия симпозиума приняли участие заместитель министра образования Мухтар Мамедов, глава сообщества «Тюркский очаг» Мехмет Оз, глава постоянного представительства Турции при ЮНЕСКО Оджал Огуз, посол Турции в Азербайджане Джахид Бакчи, координатор бакинского правительства ТИКА Фатих Йылмаз, ряд государственных деятелей и депутаты. В интервью радио «Свободная Азия» Фаик Али Акбарали, эксперт Академии наук Азербайджана, сказал, что ряд турецких ученых, в том числе он сам, присутствовал на встрече по случаю 30-летия независимости тюркских стран, где на повестке дня был поднят вопрос о тяжелом положении уйгурской автономии. Господин Фаик Али Акбарали сказал следующее. Нынешнее положение уйгуров очень тяжелое, и все мы знаем, что почти все независимые тюркские государства, включая Турцию, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Туркменистан, хранят молчание, хотя турецкое правительство время от времени давало комментарии по уйгурскому вопросу. Тюркский совет, который является объединенным голосом тюркских стран, пока не дал комментариев. Организация Объединенных Наций, Европарламент, Соединенные Штаты и Канада признали преступление китайского режима актом геноцида. Призываю тюркские государства прекратить хранить молчание перед лицом зла и оказать поддержку братьям-уйгурам, казахам и киргизам, которые сегодня оказались в беде. Bosniyaның пайтақты Сараево шәһәрдә 13-нче нәүәтлек Дөнья Шәрқи Түркстанлыклар кыйрындашлык учрышы ва 4-нче нәүәтлек Шәрқи Түркстан Милли Бирлек шурасы булып үтте. Тарихи әһмияткә ия җыгынның көн тәртибендә төвәндәге мәсьәләләр куелды. Босния ва Уйгур автономиясының дәүләт курыш җәрәяны селештырмасы, өзгәреп аткан дөньядагы Уйгур давасы тарихиятлар ва көн тәртипләр, Гарб дәүләтләренең Хытай сиясәте, тәхдитләр ва фурсатлар, Ислам дөньясының Хытай сиясәте, тәхдитләр ва фурсат. Уйгур давасының кәлгүсе кадамлары, учрышышның ичилиш мәрасымга Уйгур тәшкилатлары вәкилләрдән сырт Европа, Америка ва Балкан дәүләтләрдән килгән мөһим шәхесләр, тәшкилат вәкилләре ва дипломатлар катнашты. Бу кыйммәтлек фурсатта Уйгур мәсьәләсенә якындан кызыгып аткан тарафлар белән алака орнатылды ва кәлгүседәге хезмәтләр хакында планлар төзелде. Мәзкур әнҗүманга умми хисап белән 10дан артык дәүләттән 120 адам катнашып, җыгын якында хуласа доклад элан кылынды. Министерство обороны Литвы призвало граждан страны воздержаться от покупки китайских смартфонов и избавляться от уже имеющейся техники. Как сообщает информационное агентство Reuters, причиной инициативы стал доклад Литовского национального центра кибернетической безопасности, который обнаружил, что телефоны марки Xiaomi оснащены встроенными инструментами, цензурирующими неугодные Пекину слова и выражения.
Как утверждают литовские эксперты, продающиеся в Европе флагманские смартфоны китайского производителя способны распознать и удалять такие слова, как «протест», «свобода Тибету» и «церковь». Мы рекомендуем не покупать новые китайские телефоны, а также насколько можно оперативнее избавляться от уже приобретенных, заявил замминистра обороны. И хотя функция цензурирования устройств, продающихся на территории Европейского Союза, отключена, Минобороны предупреждает, что ее можно активировать удаленно. Вашингтон шәһәрдә яшап килеп аткан мөмкинчелекләре чәкләнгән яһуди аял ялгыз намаешка чыкты. У уйгырларны милли кыргынчылыгын токтат дигән шуар астында фаалият жүргизде. Мәгълүмки, Гитлер хөкүмәте вакытында 6 миллион яһуди милли кыргынчылыкка учраган. На этом наша программа подходит к завершению. В эфире был канал Казахстан Уйгурлары с программой «Новости». Здесь делают честные новости. Безнең программабыз мошның белән тамам. Эфирдә булган Казахстан Уйгырлары каналы хәвәлә программасы. Сәмими хәвәлә безнең каналымызда.